story goes that, one day she was slightly unwell and could not make it for the performance. When Nawab Sahib reached the Mehfil, he was disappointed, so somebody had to go and inform Akhtari that her host had taken offense, so she comes and she performs. She hurriedly went to the Mehfil, apologized for not having informed about her absence and sought his pardon that she was not feeling too well. Nawab Sahib took off his shawl, an expensive jamivar, and wrapped it around her. She refused but accepted at his insistence. She refused because she knew that the Nawab was quite lattu over her. He was, wanted to, whatever. So, she refused. He then, Nawab asked her, "Arey, ab jab aa hi gayi ho, to kuch gaa bhi dijiye." And she sang. And she was also very naughty. And she sang, "Koeliya mat kar pukar, kare jawan lage katar. Oh nightingale, don't call out, it pierces my heart." Nawab Sahib, after he listened to this, he was in a high. Subhanallah, Subhanallah. Since the morning the lions and tigers have been roaring. At last the nightingale has sung in my orchard, he said. Now, the court was full of other musicians, poets who were listening to this. This irked the eminent singers and musicians present in the court. They were fuming. Adding to the fool, Nawab Sahib also presented Akhtari with a pouch of gold coins as a token of appreciation. As she bowed to salute him while making her exit, one of the percussionists made a very loud and lurid remark. "Dekha, इस साली 2 टके की रंडी आई और हजारों की शॉल और मोहर लेकर चलती बनी, और हम यहाँ बेकार सुबह से मेहनत किए जा रहे हैं." Akhtari was in tears. But what he meant was that this prostitute was rewarded so lavishly. She told Rita Ganguly that, "Beta, this comment reduced me to nothing, as if I could not perform. I was sure I wanted to get even, being publicly slighted by this man. But how do I do this? This is how I did it." In a couple of days, I learned that Nawab Sahib used to get himself massaged in the courtyard. Somehow, I managed to sneak in there. If I had sought his permission, he may not have allowed me, since he was not properly dressed. But then, I barged in and apologized for doing so. "What is this?" I asked him. "You are getting yourself massaged by an ordinary man. Are you not aware that the great tabla player in your court is actually a terrific monsieur?" "A tabla player? A monsieur?" "Oh yes, it's Thirukkova. He's learned tabla accidentally. His real occupation is that of a monsieur, Nawab Sahib. That's why he's known as Thirukkova. His hands create vibrations." "Really? Really? How come nobody informed me? Call him right away." And right then, Nawab Sahib summoned the tabla player, who arrived at the scene and bowed. Before this percussionist could say something, Nawab Sahib said, "Akhtari has been praising you." The Ustad said, "Well, that's very kind of her, but I've never accompanied her." Nawab Sahib said, No, not your tabla accompaniment. She just told me that you're a great monsieur. That's your forte." The Ustad gave me a nasty look, and I responded with a mischievous smile. Nawab Sahib ordered, Come on, don't waste time, give me a head massage. You never told me. You've been in my court for so long." Thirukkova Sahib had to follow orders. This is how I managed to bring down the Doyen of Farrukhbad to becoming a mere champiwala. But my game was not yet over. I asked Nawab Sahib, "I believe you have one of the best jewelry collections in your treasure. We poor people would never have a chance to see it." I managed to provoke him all right. To my great surprise, he asked his treasurer to open the locker and bring the royal jewelry box for me to see. The treasurer wondered what was happening. So did the courtiers wonder why Nawab Sahib had called for the precious jewels for an entertainer. Anyway, the box was laid open, and those
Those were the most exotic jewels that I've ever seen in my life. Nawab Sahib said, Akhtari, why don't you wear some and see how they look on you? Thirakwa Sahib, who was massaging, by the way, this Thirakwa was Amit Jan Thirakwa, Farukabad Karana. Thirakwa Sahib was horrified. And as he took a pause, Nawab Sahib thundered, Arey, why have you stopped? Carry on, carry on. Now, while he continued to massage him, I wore the jewelry. Ratan Phool, the choker, the Ratan Har, and of course the anklets. Just then, Nawab Sahib said, Akhtari, please don't take them off. You are looking superb in these jewels. Actually, you are a gem of a woman. You should stay in a palace. Please don't take them off. But beta, I took off each piece, put them all in the box, and came back to my quarters. This is beautiful. It's a love story between two trees. দুটি গাছের প্রেমের গল্প। অর্জুন কৃষ্ণচূড়া কথা। অর্জুন গাছ একা ছিল ওই মাঠে। আর্য পুরুষ আভিজাত্যের দম্ভ নতজানু হলো সব গাছ তার কাছে। এইটুকু শুধু আরম্ভ কাহিনীর। কোথা থেকে এলো কৃষ্ণচূড়ার বীজ? যুবতী হলো সে কয়েক বছর পর। সাঁওতালি মেয়ে, খোঁপায় তীব্র লাল। অর্জুন তাকে চাইল আপন করে। নতজানু হবে এমন মেয়ে সে নয়, বসন্তে সে তো একাই নিজেই সাজে। আর্য পুরুষে আসক্তি নেই তার, ব্যস্ত আছে সে ফুল ফোটানোর কাজে। খোপা থেকে খসে গত রাত্রির ফুল, ঝিরঝিরে পাতা পোশাক বুনেছে তার। অর্জুন সে যে আর্য পুরুষ, ভাবে সব সুন্দরে একা তার অধিকার। অর্জুন গাছ চেয়ে দেখে দূর থেকে, কৃষ্ণচূড়ার হৃদয় ঝরছে রোজ। রূপ দেখে তার ধাঁধায় দুখানি চোখ, ভাবে কবে পাবে ওই হৃদয়ের খোঁজ। কাহিনী এবার শেষ করি তাড়াতাড়ি। কৃষ্ণচূড়ার জেদ খালি বড় বেশি, অভিমান সেও বিকবে না কারো কাছে, বরঞ্চ হবে বন্ধু বা প্রতিবেশী। যদিও কাহিনী এমন সহজ নয়, অর্জুনে শুধু বাকল ঝরেছে ঝরে। সাঁওতালি মেয়ে রক্ত ঝরাতে জানে, আর্য পুরুষ হার মানে অন্তরে। পরের জন্মে অর্জুন গাছ হয়ে কৃষ্ণচূড়াকে বন্ধুর মতো দেখো। আমাকে চিনতে ভুল করো না হে রিজু, রক্ত ঝরালে বাকল খুশিয়ে ডেকো। পরের জন্মে অর্জুন গাছ হয়ে কৃষ্ণচূড়াকে বন্ধুর মতো দেখো। আমাকে চিনতে ভুল করো না হে রিজু, রক্ত ঝরালে বাকল খুশিয়ে দেখো। কবিতাটি আমার খুব প্রিয়, হয়তো আপনারা শুনেও থাকবেন। ব্রত চক্রবর্তীর লেখা মিলিদি। And এই কবিতার বলি, তারপরে অন্য একটা কথা। আসলে প্রথমেই বলি, এই কবিতাটার মধ্যে আমি অনেক সময় মুনলাইট সোনাটা শুনতে পাই, তাই এই কবিতার সময় মুনলাইট সোনাটা ব্যবহারও করেছি একটা অনুষ্ঠানে। আমার ভীষণ প্রিয় বেথোভেনের ওই কম্পোজিশন। তো আপনারা দেখুন, শুনতে পারেন। অনেকদিন পর রাস্তায় তোমাকে দেখলাম মিলিদি, বুড়ি হয়ে গেছো। না, থাক বর্ণনা। তবে ভারী কষ্ট হলো, কি
মারে খোদা, তোমার সেই জাঁকজমকের বিয়ে মনে পড়লো, কিন্তু ফিরলে কমাস পরে স্বামী লোকটার আরেকটা সংসার দেখে অসহ্য রাগে। তুমি আর যাওনি, সেও নেয়নি। তারপর কত বছর, বয়স গা থেকে গড়িয়ে গেল, রূপ সোনার দিনগুলো। বাপের সংসারে বড়ি দিতে দিতে, কাপড় কাচতে কাচতে, সেলাইয়ের ফোঁড় তুলতে তুলতে চতুর্দিকে কত বদল। তারপর তুমি রয়ে গেলে সেই অথই বিষাদ জলে শরীর ডুবিয়ে, মন ডুবিয়ে। এই তো সেদিন গঙ্গার জল গিয়ে পড়লো পদ্মায়, হংকং ঢুকে গেল চীনে। তুমি কই কোনো নতুন ঘটনা নিয়ে না জীবন? কি পেলে মিলিতে এতগুলো বছর? চিনতেই পারোনি, নাম ধরে ডাকতে থমকে দাঁড়ালে, অল্প মুখ খুললে, চোখ। আর আমি ভীষণ চমকাই দেখে সিঁথির দুধু আলপথের পাশে এক চিলতে সিঁদুর। আজও আজও ভীষণ রাগ হলো হঠাৎ। তারপরে অসহায় হয়ে যায় তোমার কথা ভেবে। ধুধু আলপথ দেখি, তিলক ফোটার মতন ওই এক চিলতে সিঁদুর দেখি, আর মনে মনে বলি, দুটো নদী পারল পরস্পরের ঢেউ মেলাতে, দুটো দেশ পারল, আর দুজন মানুষ পারে না। দুটো নদী পারল পরস্পরের ঢেউ মেলাতে, দুটো দেশ পারল, আর দুটো মানুষ পারে না। আজকে উপস্থাপনা আরো অনেক কিছু করার একটু প্ল্যান ছিল, কিন্তু জায়গাটাও তো ছাড়তে হবে, আপনাদের সময়ও কম। শেষ করবো আজকের উপস্থাপনা। তীর্থঙ্কর মহানবীশ আমার অগ্রজ বন্ধু প্রতিম এবং আমার দেখা পরিচিত, টরন্টো শহরের খুব জনপ্রিয় নাট্যবোদ্ধা, নাট্য নির্দেশক, এবং তপেদার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমি বরাবরই খুব সমৃদ্ধ হয়েছি। এই কথা আমি আজ এই কথা আমি সকলের সামনে বলতে চাই। যতবারই কাজ করেছি, এবার দ্রৌপদীর সময়ও যে আলোর মায়াজাল উনি বুনেছেন ওই কনসোল থেকে, তা এক কথায় একটা নতুন আঙ্গিক দিয়েছে আমাদের ওই ডান্স থিয়েটারকে। তপাইদা নিজেও বহু নাটক করেছে, পড়েন, অভিনয় দেখেন। আমরা আলোচনা করছিলাম, যেহেতু গত বছর উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের 450 বছর অতিক্রান্ত করেছি আমরা। আমার কাছে আমরা প্রায় শহরে, কলকাতা শহরে আমি এবং বিপ্লব দাশগুপ্ত একটা সিরিজ শুরু করেছিলাম, টকিং শেক্সপিয়ার, দ্য বার্ড অ্যান্ড দ্য সিটি। এই শহর কলকাতার সঙ্গে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কিভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছেন ওতপ্রোতভাবে, সেটাই এই ফোরামের মূল উদ্দেশ্য ছিল। এবং এখানে আমরা দর্শকদের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করতাম, তাদের কাছ থেকে জানতাম যে তাদের জীবনে শেক্সপিয়ারের অধিষ্ঠান কতটা, বা এই যে কলকাতা শহর একমাত্র শহর সারা ভারতবর্ষে যেখানে একটা শেক্সপিয়ার সরণি আছে, সেটা কেমন লাগে মানুষের, যুব মানুষের শেক্সপিয়ার কতটা গ্রহিতব্য, how does youth look at Shakespeare, সেই নিয়ে আমাদের আলোচনা হতো। এবং আমরা we used to do play readings from excerpts. আমরা এটাও আলোচনা করতাম বাঙালিরা কেমন ভাবে শেক্সপিয়ার অভিনয় করতেন। ম্যাকবেথ করতেন নগেন্দ্রনাথ দত্ত বলে একজন অভিনেতা, বহু বছর আগে। সাংস্কৃতিক থিয়েটার, সেটা পুড়ে গিয়েছিল কলকাতায়, এবং ইংরেজ মহলে এই ভদ্রলোককে অত্যন্ত ঈর্ষা করা হতো। উনি এত ভালো ম্যাকবেথ করতেন যে ওনাকে ঈর্ষা করতেন সাহেবরা। একসময় একটা বর্ণনা আছে, আমার ক্ষমা করবেন, আমি ওই পিসটা ক্যারি করছি না, তবে সেই সময় কাগজে বর্ণনা আছে যে উনি অভিনয় করলে ওই সাংস্কৃতিক থিয়েটারের বাইরে কিভাবে ট্রাফিক জ্যাম হতো।
তো তিনি করতেন ম্যাকবেথ। বিপ্লব দা ম্যাকবেথের একটি চমৎকার অনুবাদ করেছেন। পুরো নাটকটা পড়া সম্ভব তো নয়, কিন্তু পুরো নাটকের নির্যাস আমরা এই অংশটুকুর মধ্যে দিয়ে আপনাদের নিশ্চয়ই দিতে পারবো। আমি তীর্থঙ্কর মহানবীশকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, একটু হাততালি দিয়ে ওকে অভিনন্দন জানাবেন। এবং আরেকটি কথা, এই নাটক পাঠের একটা দিক হচ্ছে শেক্সপিয়ারের ঘরানা বা ট্রেডিশন অনুযায়ী পুরুষরা মহিলা চরিত্র অভিনয় করতেন, তাই আমি লেডি ম্যাকবেথের চরিত্র পাঠ অভিনয় করব, উনি করবেন ম্যাকবেথ। ম্যাকবেথের এই অনুবাদ করেছেন অভিনেতা বিপ্লব দাশগুপ্ত। আর আমাদের আজকের এই সন্ধ্যার শেষ উপস্থাপনা ম্যাকবেথ। একটা কিছু করো, শুনতে পাচ্ছে না? বললাম ছোটবেলায় ম্যাকবেথ পড়িয়েছিলেন আমাকে প্রফেসর পুরুষোত্তম লাল, সেটা ইংরেজিতে সাহিত্য স্টুডেন্ট যখন ছিলাম। বাংলাতে করা আমার এই প্রথম, আর সুজয়কে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য। স্কটল্যান্ডের সুজন দয়ালু রাজা ডানকান আর সে রাজ্যের লর্ড থেন অফ কোর্টার ম্যাকবেথ রাজার আত্মীয় এবং তার অত্যন্ত স্নেহভাজন। ম্যাকবেথ এবং আরেকজন স্কটিশ জেনারেল ব্যাংকো যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরে আসছে। সে সময় তাদের সঙ্গে দেখা হয় তিনজন নারীরূপী ছায়ামূর্তি। তারা ভবিষ্যৎবাণী করে যে ম্যাকবেথ হবে রাজা আর ব্যাংকো হবে রাজবংশের পিতা। এই ভবিষ্যৎবাণীতে ম্যাকবেথ আশ্চর্য হন, বিচলিত হয়ে পড়েন তিনি। এ সময় রাজা ডানকানের কাছ থেকে রস এসে জানায় যে রাজা তাকে গ্লামস থেকে কডর পথে উন্নীত করেছেন। ম্যাকবেথের সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত লিখে লেডি ম্যাকবেথকে এক চিঠি পাঠান। তারপর ম্যাকবেথ আসেন ডানকানের প্রাসাদে। ম্যাকবেথ আর ব্যাংকোর বীরত্বে মুগ্ধ হন রাজা। তিনি ম্যাকবেথের প্রাসাদ ইনভারনেসে সে রাত্রে আতিথ্য গ্রহণ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। ম্যাকবেথ আনন্দিত হয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে ডানকানের অনুমতি নিয়ে ইনভারনেস অভিমুখে যাত্রা করেন। সংবাদবাহকের কাছ থেকে ম্যাকবেথ চিঠি পেলেন লেডি ম্যাকবেথ। সংবাদবাহককে বিদায় দিয়ে ম্যাকবেথের চিঠি পড়তে লাগলেন তিনি। যেদিন যুদ্ধে জয়ী হলাম সেদিন এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হলো। তিনটি ছায়ামূর্তির সামনে এসে দাঁড়ালাম, আমি আর ব্যাংকো। তারা যে অলৌকিক শক্তির অধিকারী এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। তাদের ভবিষ্যৎবাণী আমাকে বিস্মিত করেছে। তারা বলেছে আমি কডর হব, রাজা হব, আর ব্যাংকো হবে রাজবংশের পিতা। যখন অলৌকিক তিনটি ছায়ামূর্তি হঠাৎ বুদবুদের মতো মিলিয়ে গেল, তখনই রাজার কাছ থেকে রস এসে আমাকে জানালো যে রাজা আমায় কডর পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। আমার আনন্দে তুমিও আনন্দিত হবে, গোপন রেখে দিও এই আনন্দ বার্তা। ভালো থেকো ম্যাকবেথ। আজ তুমি গ্লামস থেকে কডর হয়েছ, তোমার রাজা হবার ভবিষ্যৎবাণীও নিশ্চয়ই সফল হবে। কিন্তু ভয় হয় তোমাকে, তোমার দয়ালু মনকে, তোমার প্রবৃত্তিকে, তোমার প্রকৃতিকে। তুমি বড় হতে চাও, কিন্তু তোমার মন সরল নিষ্পাপ। তোমার স্বার্থ সিদ্ধি কেমন করে হবে? মিথ্যাচারকে তুমি ঘৃণা করো, তাই প্রতিনিয়ত তোমাকে উজ্জীবিত করতে হবে আমার শক্তিময় অনুপ্রেরণাকে। আজ রাতে রাজা এখানে আসবেন। রাজা আসবেন আজ রাতে আমার প্রাসাদে? সেই সংবাদই নিয়ে এসছে সংবাদবাহক। শুভ সংবাদ। যাও তার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দাও। আমার প্রাসাদে আজ কালবায়স কর্কশ কণ্ঠে অমঙ্গল ঘোষণা করে ক্লান্ত রাজা ডানকানের মারাত্মক পরিণতির কথা ভেবে। এসো এসো অশরীরী শক্তিধর, আমার মনে এনে দাও হত্যার প্রবৃত্তি। আমার নারীত্ব থেকে মুক্ত করো, কঠিন কঠোর করে তোলো আমাকে। আমার রক্তে যেন দয়া না থাকে, মনে যেন অনুকম্পা না জন্মায়। যে বিভৎস দৃশ্য রচিত হতে চলেছে
তা দেখে স্বর্গ যেন আতঙ্কে আত্মস্বরে কেঁদে না ওঠে। কে? মহান লান্স, মহান কঠোর। অশরীরী কণ্ঠে শ্রেষ্ঠতম যে সম্ভাষণ তুমি পেয়েছ তার চিন্তাতেই অভিভূত ছিলাম। আমার মন চলে গিয়েছিল অদূর ভবিষ্যতে। তুমি এলে, তাই বর্তমান আর ভবিষ্যতের ব্যবধান ঘুচে গেল। আজ রাতে রাজা আসছেন। কবে যাবেন? কাল। সূর্য সে কাল আর প্রত্যক্ষ করবে না। সরলতা মাখাই মুখখানি পুঁথির পাতার মতো। যারা পড়তে জানে তারা একবার তাকালেই তোমার মনের ভাব বুঝতে পারে। সাবধান, সাবধান, মুখে যেন মনের বাসনা প্রকাশ না পায়। চোখের দৃষ্টিতে, ভাষায়, হাতের ছোঁয়ায় কেবলই যেন প্রকাশ পায় রাজ অভ্যর্থনার নির্মল আনন্দ। তাই হবে। ফুলের মতো ফুটে উঠবে, কিন্তু সাপ হয়ে বসে থাকবে তার মাঝে, কেউ যেন বুঝতে না পারে। রাজ অভ্যর্থনার আয়োজনের কথা বলো। তাতে যেন ত্রুটি না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখো তুমি। শুধু 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 আমার জন্য রেখে দাও রাতের সেই ভীষণ কর্তব্য, যা সুসম্পন্ন হলে তোমার আমার জীবনের সব দিন রাত্রি সার্থক হয়ে উঠবে সর্বময় আধিপত্যে। এ কি, এরই মধ্যে রাজা এসে পড়লেন? চলো চলো, আমরা ভিতরে যাই। প্রফুল্ল মুখে ফিরে এসে দাঁড়াবো রাজার সামনে। আমার উপর ভরসা রাখো, শুধু দেখো তোমার মুখে যেন কিছু প্রকাশ না পায়। কাজ শেষ হলেই সবকিছু যদি সমাপ্ত হতো তাহলে আর কোনো প্রশ্নই থাকতো না। শ্রেয় হতো দ্রুত সমাধান। হত্যা যদি হতে হতো অস্ত্রাঘাতে, এই জীবনে যদি না ভোগ হতো হত্যার বিষময় ফল, তাহলে নির্ভয়ে বলতে পারতাম পরলোকে যা থাকে থাক, এই জীবনে হত্যাই হোক আমার সহায়। কিন্তু বিচার, এই বিচার থেকে নিষ্কৃতি কোথায়? যে শেখায় রক্তের খেলা তারই রক্ত একদিন জাগায় বিভীষিকা। আমি রাজাকে হত্যা করে রাজা হতে চাই, কিন্তু রাজার সঙ্গে রয়েছে আমার রক্তের সম্পর্ক। আমি তার প্রজা, আত্মীয় এবং প্রজা, এই দু কারণে তিনি আমাকে স্নেহ করেন, বিশ্বাস করেন, আর সবচেয়ে বড় কথা, আজ তিনি আমার অতিথি। তাকে নিরাপদে রাখা আমার দায়িত্ব। আর আমি নিজের হাতে তুলে নিতে চাইছি ধারালো অস্ত্র, তার বুকে বসিয়ে দিতে। না 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 না, তার চেয়ে বড় পাপা নেই। রাজা ডানকান সত্যি সুজন। দিন রাত তিনি প্রজাদের কল্যাণের কথা ভাবছেন। তিনি নিহত হলে তার গুণগরিমায় মুখর হবে আকাশ বাতাস, আর আমার উপর বর্ষিত হবে দৈব অভিশাপ, অনুকম্পা। নবজাত নগ্ন শিশুর মতো অদৃশ্য বায়ু রথে চলে চলাবে দুই হাতে। চোখের বালির মতো পীড়াদায়ক হবে সেই বিভৎস বার্তা, বয়ে যাবে শোকের জল। মানুষের চোখের জল ডুবে যাবে আমার ক্ষণিক সৌভাগ্য বৃন্তচ্যুত ফলের মতো। তবু তবু কেন থেকে থেকে এই বিভৎস হত্যার চিন্তা আমার মাথায় আসছে? উচ্চাসা, শুধু উচ্চাসা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কে কে? রাজার খবর কি? তার আহার প্রায় শেষ। আমার কথা তিনি জানতে চাননি? চাইবেন যেটা তুমি জানতে না, এরকম হঠাৎ চলে এলে কেন? শোনো। বলো, শুনবো বলে এসেছি। আমাদের এই পথে এগোনো উচিত নয়। রাজা আমাকে বহু সম্মানে সম্মানিত করেছেন। সবাই আজ আমার জয়গান গাইছে। নিজের কৃতিত্ব আমি যে অর্জন করেছি উজ্জ্বল অলংকারের মতো, কিছুদিন আমি তারপরে থাকতে চাই। ও, তাহলে নেশায় তোমাকে অল্প কিছুক্ষণের জন্য নতুন রূপ দিয়েছিল। এখন নেশা কেটে যেতে নিজের কামনার নগ্ন রূপ দেখে ভয় তুমি শুকিয়ে গেছো, অনুতাপে সংকুচিত হয়ে পড়েছ। আজ বুঝলাম ম্যাকবেথ, আমার প্রতি প্রেমও তোমার এমনই ক্ষণিক, এমনই অলিক। না 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 না, তোমার এই ধারণা সত্য নয়। নয়? না। তাহলে সত্যি করে বলো, যে দুঃসাহস তোমার বুকে আশা জাগায়, সেই দুঃসাহস কাজে নিয়োগ করে যা তুমি হতে চাও তা হতে এত ভয় পাচ্ছ কেন? বলো, চাও কিনা রাজার মুকুট, যাকে শ্রেষ্ঠতম অলংকার বলে মনে করো তুমি? আমি বলো, চাও কিনা? তুমি চাও, আমি জানি তুমি চাও। এখন বলো, বীরের মতো তা অর্জন করবে, না প্রবাদের ভীতু মার্জারের মতো সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে মাছেদের পুচ্ছ সঞ্চালন লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখবে, তবু থাবা বাড়াবে না, জলে ভিজে যাবার ভয়। বাসনা আছে, কিন্তু কণামাত্র নেই সাহস।
নিজের এই ভীরুতা দিয়ে নিজেকে গৌরব দিতে চাও তুমি? মানুষের যা সাজে তাতে কোনো ভয় নেই আমার, তার অতিরিক্ত যাতা আমার স্বভাব বিরোধী। তাহলে কোন পশু তোমাকে তখন প্রেরণা দিয়েছিল যখন মনের উচ্চাস আমার কাছে প্রকাশ করেছিলে? জেনে রেখো, তখনই তুমি হয়েছিলে সত্যিকারের পুরুষ। এখন যা নও। স্থান, কাল, সুযোগ কিছুই তখন তোমার সহায় ছিল না, তাও তুমি সংকল্প করেছিলে রাজা হবার জন্য। যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে প্রস্তুত ছিলে তুমি। আর এখন যখন সবকিছু সহায়, তুমি ভীত হয়ে পিছিয়ে যেতে তুমি চাইছো। আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছো না। আমার মন যদি মেতে উঠতো এমন কামনায়, তাহলে যে সন্তানকে আমি পালন করেছি, যার সুকোমল ঠোঁটের মায়ার পরশে পরশে শিরায় শিরায় বয়ে যায় এক অনাবিল আনন্দ, প্রয়োজন হলে তাকে পাষাণে আছাড় মেরে চূর্ণ করে দিতেও আমার এতটুকু বাধ্য না। যদি আমাদের চেষ্টা সফল না হয়? সফল হবে না কেন? রাজা ডানকান অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর ঘুমে মগ্ন হবেন। আমি দেখে এসেছি তার চোখ তন্দ্রাচ্ছন্ন, তার শয্যার প্রহরী দেহরক্ষী দুজনকে তীব্র মদের প্রভাবে মাতাল করে দেব। তারা জড় পদার্থের মতো ওখানে পড়ে থাকবে। তাদের সমস্ত বোধ শক্তি যখন অসাড় হয়ে পড়বে, তখন তুমি আর আমি কি না করতে পারি ম্যাকবেথ? পরে রাজহত্যার অপরাধ যদি মাতাল রক্ষীদের কাঁধে তুলে দিই, কে সন্দেহ করবে আমাদের? তুমি শুধু পুরুষ সন্তানদের জন্ম দিও, পুরুষের মতো তোমার প্রকৃতি। কিন্তু সত্যি করে বলো তো, যে তোমার পরিকল্পনা মতো যদি কাজ করি, তাহলে সত্যি কি সবাই বিশ্বাস করবে যে লক্ষ্মীরাই রাজাকে হত্যা করেছে? এই সাহস পাবে প্রতিবাদ করতে? গভীর শোকের অভিনয় করে আমরা যখন হাহাকার করে কেঁদে উঠবো, আর্তনাদে যখন দাবি করব রাজ হত্যার সুবিচার, তখন কে সন্দেহ করবে আমাদের? ঠিক বলেছ। আমি স্থির করে নিলাম আমার কর্তব্য। এই ভীষণ হত্যার আয়োজনে আমার হাত যেন না কাঁপে, কঠিন কঠোর থাকে যেন আমার মন। যাও যাও, তুমি অপেক্ষা করো, মনের কথা কারো কাছে যেন প্রকাশ না পায়। কে 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 ওখানে? না 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 না, কেউ না। এ কি, এই অন্ধকারে ঝলমল করছে একটা শানিত ছুরি, কিন্তু আমার দিকে এগিয়ে আসছে। কি অসম্ভব হারালো, সরে গেল। আমি তো দেখতে পাচ্ছি। সত্যি কি স্পর্শ করা যায় না তোমার, শুধু দেখা যায়? তুমি কি আমার মনের বিকার, আমার কল্পনার বিকৃত রূপ এই শানিত ছুরির আকারে দেখা দিয়েছো? যে পথে যাব বলে পা বাড়িয়েছি, সেই পথে আমায় টেনে নিয়ে চলেছো। যে অস্ত্রের প্রয়োজন আমার, সেই অস্ত্রের রূপ ধরে কেন এলে? কে তুমি, কি তুমি? তবে কি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আমার দৃষ্টির বিভ্রম ঘটালো? না 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 না, তারা সব স্তব্ধ, মৃত, অবিশ্বাস্য। শুধু দৃষ্টি আমার সচেতন। তবু আমি দেখতে পাচ্ছি তোমায়, কিন্তু একই রূপ তোমার। ফলকে হাতলে রক্তের চিহ্ন, আগে তো ছিল না। না 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 না, সব মনের ভুল। এই অর্ধেক পৃথিবীতে প্রকৃতি এখন নিদ্রামগ্ন, স্থিরা ধীরা সর্বংসহামেদিনী। তুমি কিন্তু আমার পদধ্বনি কানে তুলে নিও না। তুমি লক্ষ্য করো না কোন পথ দিয়ে বয়ে চলে সেই ধ্বনি। লক্ষ্য করো, তাহলে ভেঙে যাবে নীরবতা, ব্যর্থ হবে কালের ইঙ্গিত। ওই ঘন্টার ধ্বনি আমায় জানাবে সময় হলো কার্য সমাধানের। ডানকান, তুমি কিন্তু শুনো না ওই ঘন্টার ধ্বনি। ও তোমার মরণ আহ্বান। মহাকাল নিয়ে যাবে টেনে, জানি না কোথায়, স্বর্গে না নরকে। যাতে ওরা হয়েছে মাতাল, তাই আমায় দিয়েছে সাহস। ওরা যাতে অসাড় হলো, তাতেই প্রদীপ্ত হলাম আমি। না কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হও, কোন অশ্রুত ধ্বনি বেশ শুনতে পাচ্ছি। ও কাল পেচক রাত্রিকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে। উদ্যোগ পর্ব চলেছে এতক্ষণ। রক্ষীদের মদের পাত্রে ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছি, বোঝা দায় ওরা জীবিত নয়। কে ওখানে?
এবার কোথায় ওরা জেগে উঠবে। এই সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ, ব্যর্থ ভবিষ্যৎবাণী। শুধু চেষ্টাতেই হলাম দিশেহারা। রক্ষীদের ছোড়া আমি হাতে তুলে নিয়েছিলাম, অনায়াসে বসিয়ে দিতে পারতাম রাজার বুকে, যদি যদি ডানকানের মুখখানি আমার আমার পিতার মুখের মতো না হতো। কিন্তু কিন্তু শানিত ছুরি দুটি যেখানে রেখেছি সেখানে তো ম্যাকবেথের নজর যাওয়া উচিত। তবে তবে কেন হবে না কার্য সমাধান? কি সংবাদ? শেষ, শেষ? সব শেষ। তুমি কিছু শোনোনি? হাতে চিরদিনের জন্য কি ভয়ঙ্কর দৃশ্যই না আঁকা হয়ে গেল। দেখো, একে ভয়ঙ্কর মনে করানোর বক্তৃতা। ডানকানের পুত্রা কাছেই শুয়েছিল। মনে হলো যেন কি টের পেল। ঘুমের ঘরে একজন হেসে উঠলো, আর একজন আত্মকণ্ঠে বলল হত্যা। এই হাসি আর কান্না একে অপরকে দিল জাগিয়ে। ওরা দুজনে পাশাপাশি শুয়েছিল। এত জাগরণে তারা যেন জল্লাদেরই রক্তমাখা হাত দুটি দেখতে পেল। একজন বলল ভগবান রক্ষা করো, আর একজন প্রার্থনা জানালো ভগবান শান্তি দাও। তারপর আবার তারা ঘুমিয়ে পড়লো। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলাম, সব শুনলাম। কিন্তু কিন্তু ওরা যখন বললো ভগবান রক্ষা করো, আমি তো তখন বলতে পারলাম না ভগবান শান্তি দাও। তুমি ভেবো না সব স্মৃতি মুছে ফেলো। কিন্তু কিন্তু কেন পারলাম না? প্রার্থনা যেন কাঁটা হয়ে বিষ্ণু আমার কণ্ঠ। ভুলে যাও সব। এমন করে ভাবলে তো আমরা দুজনেই পাগল হয়ে যাবো। আমার আরো কি মনে হলো জানো? মনে হলো কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো, বললো ঘুমিও না, ম্যাকবেথ ঘুমকে খুন করে গেল। তার মানে বুঝতে পারলাম না। ওই নিকটে দূরে সারা বাড়ি কাঁপিয়ে ঘুমন্ত জাগ্রত সবাইকে শোনাবার জন্য কে যেন অবিরাম বলে চলেছে ঘুমিও না, গ্ল্যামস ঘুমকে খুন করেছে, তাই কদর কখনো ঘুমোবে না, ঘুমোবে না ম্যাকবেথ। কে বললো কথা? জানি না, কিন্তু স্পষ্ট শুনলাম। আমি আর শুনতে পাচ্ছি। কি ছোড়া দোকানে সঙ্গে করে এনেছো কেন? ওগুলো তো রক্ষীদের পাশে থাকা চাই। রাজার রক্ত মাখিয়ে দিয়ে সব তাই। আমি পারবো না, ওখানে আমি আর ফিরে যেতে পারবো না। যা করে এসেছি তা ভাবতেই আমার ভয় হয়। ফিরে গিয়ে একবার দেখার মতো সাহস আমার নেই। এমন সাহসই তোমার নেই। জানো না, মিত্র তো আর মৃত ছবির মতো নিষ্ক্রিয়। আমাকে দাও, আমি রেখে আসছি। আর রাজার রক্ত এখন যদি বার হতে থাকে, তাহলে তা মাখিয়ে দিয়ে আসবো রক্ষীদের হাতে, মুখে, পোশাকে। বোঝাতে হবে ওরা ঘাতক। কে কে দরজা কে হাত করছে? না 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 না, কেউ নয়। এত ভয় আমার। সত্যি কি ম্যাকবেথ আমি? এই প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি মুহূর্তে ভয়ে কেঁপে উঠি। এই কি বিভীষিকা! এই চোখ উপরে টেনে বার করে এসে আমাকে দেখাতে চায় আমারই কুকীর্তি। কি এখনো পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছো তুমি? চেয়ে দেখো আমার হাতের দিকে। দেখো, একই রক্ত মাখাই হাত। তবু তোমার মতো ভীত নই আমি। তাই দেখি আর ভাবি কি কঠিন তোমার মন। শোনো, দরজায় কে যেন আঘাত করছে। চলো চলো, মাত্র কয়েক ফোঁটা জলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে দুষ্কৃতির এই দাগ। সমাধান এত সহজ। শুধু শুধু দৃঢ়তা হারিয়েছো বলে অকারণে তুমি এত তোলা হয়েছো। ওই আবার। চলো চলো চলো, তাড়াতাড়ি চলো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে স্নান পোশাক পরে থাকবো। যদি কেউ ডাকাডাকি করে, স্নান পোশাক দেখে সকলেই বুঝবে অন্য সবার মতো আমরাও ছিলাম ঘুমে অচেতন। দুশ্চিন্তায় ডুবে থেকে আত্মবিস্মৃতি কেবল ভোলাতে পারে আমার এই দুষ্কৃতি। কে তুমি বারবার দরজায় আঘাত করছো? আঘাতে আঘাতে যদি ডানকানকে জাগিয়ে তোলো, যদি পারো, আমি সত্যি আনন্দিত হব। এখন একমাত্র কাম্য ডানকান জেগে উঠুক, বেঁচে উঠুক।
নিষ্ফল এক উচ্ছ্বাস, অর্থহীন। এখন যদি কেউ এসে আমাদের এখানে দেখে, সবকিছু প্রকাশ পেয়ে যাবে। চলো। ম্যাকডাফ ইংল্যান্ডের রাজা ডানকানের পুত্র ম্যালকমের সঙ্গে যোগ দিলেন। প্রস্তুত হতে লাগলেন ম্যাকবেথের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য। এদিকে লেডি ম্যাকবেথকে ঘুমের ঘোরে হাঁটতে দেখা গেল। কি ভয়ঙ্কর কুৎসিত দাগ! সময় নিয়ে যাচ্ছে না, 2টো বাজলো। এখনই তো সব শেষ করতে হবে। কি অন্ধকার! কি ম্যাকবেথ, তুমি ভয় পেয়েছ? কিসের ভয়? জানাজানি হবে। হলোই বা, আমরা কেন ভয় পাবো? কিন্তু কে জানতো ডাক্তারের শরীরে এত রক্ত? ফাইভ নামে একটা শহর ছিল, সেখানকার একজন গোস্বামী ছিল, তার একটি স্ত্রী ছিল। সেই স্ত্রী এখন কোথায়? আবার সে কুৎসিত দাগ! এখনো যায়নি, কোনোকালে কি ফিরে যাবে না। ম্যাকবেথ, আরো কথা নয়। ভয় পেয়ে তুমি যে উৎসব নষ্ট করে দিলে। হাতে এখনো রক্তের দাগ, রক্তের গন্ধ। এই আরবের সমস্ত সুগন্ধ ঢেলে দিলেও কি আমার হাতটা পবিত্র হবে? হাত ধুয়ে গেল। সবার পোশাক পরো, ভয় পেও না। আবার বলছি, ব্যাংকো কবরে শুয়ে আছে। কবর থেকে সে আর উঠে আসবে না ম্যাকবেথ। চলো। শুনছো না? ওরা দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। আমার হাত ধরো। যা করেছ তা তো আর শুধরানো না। চলো, শুবে চলো, শুবে চলো, শুবে চলো। এরপর ম্যাকবেথকে সিটন খবর দিল যে লেডি ম্যাকবেথ মৃত। মৃত্যু তার হওয়া উচিত ছিল আরো কয়েকদিন পর, তখন শোকের সময় পেতাম। কিন্তু আজ সময়ের গতি এগিয়ে চলেছে একটার পর একটা দিন পেরিয়ে ভবিষ্যতের দিকে। আমাদের অতীত আলো তুলে ধরে মূর্খ মানুষকে ধোঁয়াটে মৃত্যুর পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। নিভে যাক এই জীবনের ক্ষণস্থায়ী আলো, নিভে যাক। জীবন এক চলন্ত ছায়ামূর্তি। এ যেন অসহায় অভিনেতা আস্ফালনে আপ্রাণ চেষ্টায় রঙ্গমঞ্চে বিস্ময় জাগায়। সময় ফুরিয়ে যেতে সে নীরব হয়ে যায়, তাকে আর শোনা যায় না। এ যেন মূর্খের বলা এক গল্প, আড়ম্বর পূর্ণ অথচ অর্থ। আমি গ্রামের এবং সাধারণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই সুন্দর অনুষ্ঠান এখানে অর্গানাইজ করার জন্য। আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনাদের সকলের পুজো ভালো কাটুক। অনেকের সঙ্গে তো আর দেখা হবে না, আবার কারো দেখা হবে জানি না। এখন থেকে শুভ বিজয়া, শুভ শারদীয়া সব কিছুই জানিয়ে রাখলাম। খুব ভালো থাকুন।